যদি তুমি গীতবিতানটা পড়ো না, তোমার গীতা পড়ারও দরকার নেই গো। গানের ভাষা হৃদয়ের এক গভীর কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসছে, যাকে তৈরি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক্যাল নিচ্ছেন বলছেন পর্দার রাগ রাগিনী নয়, ভাবের রাগ রাগিনী। যে ফিউশন মিউজিক নিয়ে আজকে প্রচণ্ডভাবে চারিদিকে আলোড়ন পড়ে গেছে সারা বিশ্ব জুড়ে, সেই ফিউশন মিউজিক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা অনেক আগে পেয়েছি। আকাশে উড়িছে বকপাতি, মানে এই বকপাতি শব্দটার মানে কি আমি ছোটবেলায় কিছুই বুঝতাম না, মানে এটা খায় না মাথায় দেয়, আমি একদমই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আমি সেটা মনে করি না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা চিরকালীন সর্বাঙ্গীন একটা আবেদন আছে। মানুষটার ভেতরে কিন্তু একটা রেবেল ছিল কিন্তু বরাবরের। উনি কিন্তু নর্মসগুলোকে ভেঙেছেন। রবীন্দ্রনাথকে এবার আমাদেরকে দিয়ে দিন, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে দিন, দেখি রবীন্দ্রনাথকে আমরা সামলাতে পারি কিনা। What we saw and heard just now was a chorus of celebrities voicing their feelings about Rabindranath Tagore and his music. Namaskar and welcome to the first of our 2 episodes on this subject. Rabindranath Tagore said, "Our music is music for one, music for solitude, but it is not meant for one in a corner. It is a one representing a universal whole." Rabindranath Tagore's music developed upon this foundation, the unceasing desire to meld individual oneness with the universal whole. In fact, his compositions also reflect beautifully the agony of failure to attain this union, as well as the intense joy upon achieving it. তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি, তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি, তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী। The body of music created by Rabindranath Tagore in the 64 years between 1877 and 1941 may be broadly classified into 2 main categories. Those that are melody-based, Shurodharmi, and those that are lyric-based, Kabbodharmi. We will now examine the Shurodharmi category, that is, Tagore's melody-based compositions. Tagore grew up in the classical tradition of Hindustani Dhrupad and Dhamar. He utilized Dhrupad tunes with their use of Chautal, Jhaptal, Surfaktal, and Teora, as well as other beats, to compose 104 songs. Dhamar is a nomenclature given to a particular 14-beat rhythm, and songs employing this device are called Dhamar. Rabindranath composed 16 tunes using this type. We will now listen to a very famous Dhrupad composition, Mohabishye Mohakashe. The interesting thing about this composition is that Rabindranath Tagore composed one tune, whereas his older brother Jyotirindranath Tagore composed another tune. The former is much better known. Let's listen to both. মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে। অন্য সূত্রটি হলো ওটা আবার পাঠান্তর, সুরান্তর, তালান্তর। এটা হলো সুদ কল্যাণের উপরে আছে, পিওর কল্যাণ। মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে আমি মানব কি লাগি একা। Tagore used
classical ragas in the form of khyal and tumri to create almost 300 songs. No other Bangla music composer has come close to this. কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে भुवनेश्वर प्रभु। तो उन्होंने जो काम जो किया वो सारे रागों के ऊपर क्लासिकल का जितना जैसे टप्पा अंग जो है ये सब अंग रविंद्र संगीत में उन्होंने लिए हैं। देखिए काफी सारे गामा पादा ने सा ने धा पा मा गा रे सा के बसिले। अब ये काफी ये पूरा काफी है। কবি লেখেন এ পরবাসে রবে কি, কিন্তু সেই গান এসেছে একটি মূল পাঞ্জাবি টপ্পা থেকে। মূল পাঞ্জাবি টপ্পাটি এরকম। এই পাঞ্জাবি টপ্পার কাঠিন্যটি রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করলেন। তিনি যখন লিখলেন তার নিজের ভাষায়, তার মাতৃভাষায়, তখন গানটি হয়ে গেল এরকম সরল। রবে কে It was Shohri Mian who was really, one can say, the father of the Indian tappa, and Shohri Mian's tappas reached Bengal through Ramnidhi Gupta, Nidhu Babu, and Tagore from his early age was exposed to both Shohri Mian's tappas and Nidhu Babu's tappas. Now there was a basic difference between the Punjabi tappas and the Bengali tappas. Punjabi tappas had finer grains, moved faster. I'm just saying it very simply. And the Bengali tappas lay more stress on the lyric, and the grains were deeper and it moved not that fast, a little slowly. Rabindranath's use of folk-based tunes and his love for this kind of music is well known. During his lifetime, and particularly during India's freedom movement, he composed numerous songs in different folk music styles, such as Baul, Kirtan, Ramprasadi, Shari, Bhatiyali and Jhumur. There are so many beautiful compositions based on Kirtan. Now, I especially like one song which is quite popular, Je Chilo Amar Shoponocharini. I'll sing it for you. যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি, তারে বুঝিতে পারিনি। যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি, তারে বুঝিতে পারিনি। দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে, ওগো যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী। তারে ধরে ধরে মনে করে ধরতে গেলে ধরা দেয় না, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে মাঝে শ্যামাল শ্যামাল ডুবলো তোরি ভব নদীর তুফান ভারী মাঝে শ্যামাল শ্যামাল ডুবলো তোরি ভব নদীর তুফান ভারী তোর হেলে পেলে না জল কি করবি বল তোর হেলে পেলে না জল কি করবি বল কেমনে জমাবি পারি মাঝে শ্যামাল শ্যামাল ডুবলো তোরি ভব নদীর তুফান ভারী এবার তোর মরা গানে পার এসেছে জয় মা বলে ভাষা দূরে এবার তোর মরা গানে পার এসেছে জয় মা বলে ভাষা দূরে ওরে রে ওরে মাঝে কোথায় মাঝে প্রাণপণে ভাই ডাকতে মাঝে Not only did Tagore use tunes from Hindi songs, but his compositions were also influenced by songs from regions all over India. Gujarati, Kannada, Punjabi, Tamilian, as well as Hindi Laghu Sangeet or light music, bhajans, sitar gat music, Lalun Fakir's songs, and others. This category is known as Bhanga Gan. ত্যাগরাজের যে মূল তেলেগু গানটি যে গানটি থেকে একই লাবণ্যে গানটি এসেছে সেই গানটি একটি পংক্তি শোনাচ্ছে লাবণ্য রাম কন্নুলার জুড়বে অতি লাবণ্য রাম কন্নু তার জুড়বে লাবণ্য পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে লাবণ্য পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে আনন্দ বসন্ত সমাগমে। আরেকটি গান, এই গানটি সংস্কৃত এবং তামিল মিশ্রিত, পূর্বী কল্যাণী রাগে রচিত বহু প্রাচীন একটি গান লিখেছিলেন মুথুস্বামী দীক্ষিতর। গানটি মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরের গান, বহু প্রাচীন কাল থেকে গাওয়া হয়, এখনো গাওয়া হচ্ছে। মীনাক্ষী মে মোদম দেহি মীনাক্ষী মে মোদম দেহি মে চকাঙ্গি রাজ মাতঙ্গি মীনাক্ষী মে। গানটির শেষে এরকম আছে মধু মদ মোদিত হৃদয়ে সদয়ে মহাদেব সুন্দরে প্রিয় মধু মুরারি পুসোতরি সাতোদরি গিরি গুরু গুহব শঙ্করি শঙ্করি মীনাক্ষী মে। এই মীনাক্ষী মে মোদম গানটি শুনেছিলেন কবি শ্রদ্ধা সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণনের কাছ থেকে। কবি লিখেছিলেন
বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী দিক প্রান্তে বন বনান্তে শ্যাম প্রান্তরে আম্র ছায়ে সরোবর তীরে নদিনী রে নীল আকাশে মলয় বাতাসে ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী বাসন্তী। আমি যদি প্রাদেশিক সঙ্গীতের ইনফ্লুয়েন্সের কথা ভাবি, একটা গান একটুখানি আমার শোনাতে ইচ্ছা করছে, কানাড়ি ভাষায় থেকে গানটি নেওয়া। আমরা সবাই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স বলে মনে করে থাকি, তা কিন্তু নয়। সখী বাবা মারন কির বেড় বড় গিরিয়ে মদন মনোহরন। শুনেই বুঝতে পাচ্ছেন কি গান। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও, ফিরায় না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। একটা প্রাদেশিক সঙ্গীত থেকে একটা আমাদের বাংলা ভাষায় সঙ্গীত রূপান্তরিত হলো, সুর রয়ে গেল, কিন্তু কথা এত সহজভাবে অথচ এত সুন্দরভাবে এলো যে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা সুরকে আলাদা করতে পারছি না। এইখানে রবীন্দ্রনাথের যদি গানের ভাষার কথা বলি, গানের ভাষা, সুরের ভাষা আমি কখনো বলবো না সেটা অনুকরণ, সেটা অনুসরণ, কিন্তু দুয়ে মিলেমিশে মেলবন্ধনের ফলে যেটি প্রকাশিত হলো সেটি একটি মৌলিক গানের ভাষা। Tal or beat is one of the most important aspects of a song. It is evident that Rabindranath did some experimenting with this aspect. In fact, he even created some tals and matras. We will now show you some examples. ষষ্ঠীতাল 6 মাত্রা রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল। এই তালের গানে চলনের উপর ঠেকাটা নির্ভর করে। একটা হয় যেরকম ধি না ধি ধি না গে তে ধি, এই একটা ঠেকা হয়। আবার কোনো সময় গান যখন খুব একটু জলজ জায়গা যায়, মানে একটু দ্রুত হয়, তখন ধাগে ধাগে তে ধা এই বাজে। তা প্রথমটা বাজাচ্ছি, ধি না ধি ধি না গে তে। এই একটা গেল। আরেকটা যেটা দ্রুত লয়, যেমন আমরা নূতন যৌবনের দূত, ধাগে ধাগে তে। এই যাচ্ছে। এবার এটাকে আমরা অন্যভাবে বাজাতে হবে। আবার সঞ্চারিতে গিয়ে ঠেকাটা কম বাজানোর জন্য, বাণী কম দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় বাজাই। এটা বাজাই আমরা জাস্ট বাণী কম দিয়ে গানটাকে মুখ্য বলে সেইটাকে। আচ্ছা, এরপরে আমরা নবতালে যাচ্ছি। নবতাল পাখোয়াজের তাল। তা নবতাল কয়েক ধরনেরই আছে, যাই হোক আমি একরকম দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে 3-2-2-2 ছন্দ। হ্যাঁ, ঠিকাটা হচ্ছে ধা দেন তা, ধা দেন তা, তেটে কাতা গাদি ঘেনে ধাগে তেটে ধা। নমাত্রা হলো ধা দেন তা, তেটে কাতা গাদি ঘেনে ধাগে তেটে ধা।
দুবার বাজালাম। এবার এটা গানের সঙ্গে চলার জন্য আমরা অনেক সময় ভরাট করে বাজাই, কারণ একভাবে যদি গানের সঙ্গে শুধু এই ঠেকাটা চলে তাহলে একটা মনোটোনাস ব্যাপার চলে আসে, সেই জন্য একটু খানাপুলি দিয়ে আর কি বোলবানি দিয়ে বাজানো। Also in this category are those songs of Rabindranath's that were inspired by Western music of those days. His understanding of the character and distinguishing features of Indian and Western music of the time was at once based on knowledge as well as deeply instinctive. Saxophone উঠছে, না রা 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 রে, অর্কেস্ট্রা না রা 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 রো 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 রো, যেন মোজার্ট বাজছে মনে হচ্ছে, পুরো সিম্ফনি কিন্তু ইন্ডিয়ান মেলোডি। Tagore was once comparing the Indian music with the Western music and said very interesting things to Einstein. And he says that Indian music has a grammar, has a laid out picture, has a pattern, but also allows a lot of freedom to the singer to manipulate, to maneuver, to move around and show his creativity. Western music has more rigidity. So even the variations that you have in the Western music, they are fixed variations. The undecidedness about the East, the Orient, the mystery that comes with this undecisiveness about painting, about writing, about music, about performance, that's what is the essence of the Indian art form. আমরা যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলি তখন আমরা বিশেষ কয়েকটি গানের কথা ভাবি। কখনো ভাবছি আমরা বাল্মীকি প্রতিভার কালি কালি বলরে আজ, এই সুরের যে চলন, যে ওয়েস্টার্ন যে ফর্ম, সে ওয়েস্টার্ন ফর্মটা এক ধরনের ফর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালি কালি বলরে আজ করেছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার আছে যে তার প্রথম বিদেশ ভ্রমণের পর বাল্মীকি প্রতিভা 1881 সালে হয়েছিল। কালি কালি বলরে আজ বলো বলো বলো। অল ল্যাং সাইন স্কটিশ ভাষায় লেখা গান, এটি স্কটল্যান্ডের একটি ফোক গান। Should old acquaintance be forgotten, never brought to mind? Should old acquaintance be forgotten, days of old lang syne? তো এই পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখলেন এই অল ল্যাং সাইন ভেঙে। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, ও সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। ছেলেবেলায় শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি খুব প্রিয় আইরিশ গানের সুর। It hangs and brays, oh bonny doon, how can it bloom so fresh and fair? How can it chant your little boughs and eyes so weary, few of care? এই গান এত ভালো লাগলো কবি লিখলেন, ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে
all for now. In our next episode, we will continue to explore the tradition of the music of Rabindranath Tagore with the help of some of the best living exponents of Rabindra Sangeet. Namaskar. স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা নিত্য নৃত্য রস ভঙ্গিমা বসন্তে